کی جانشین حضرت علامہ اسجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اصل تو ان کا خطاب ہوگا، ان کے بیان سے ہم مستفید ہوں گے۔ میں صرف آپ کے سامنے ان طلبہ عزیز نے جو کچھ پیش کیا ہے اس کا تأثر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جب سے آج کا جلسہ شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک مسلسل الحمدللہ میں نے ایک طالب علم کو سنا ہے اور جو ان کی تقاریر پیش ہوئی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس انداز میں ان عنوانات سے جو تقاریر پیش ہوئی ہیں یہ بڑے مدرسوں کا کام ہے۔ جن مدرسوں میں 400-500 طلبہ ہوتے ہیں ان پر جو محنت کی جاتی ہے وہ اس چھوٹے سے ادارے میں آج آپ کے سامنے اپنی محنت کو پیش کیا ہے۔ وقت کے سلگتے ہوئے موضوع، انداز بیان، یہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے ضامن ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مدرسہ باب عروج پر پہنچے گا۔ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں گرچہ وہ مولانا کامل صاحب ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے فارسی سے لے کر دورہ حدیث شریف تک کے ساتھی مفتی محمد افضل صاحب جو گرچہ جامعہ ابی بن کعب میں پڑھاتے ہیں لیکن ان کی یہاں کی سرپرستی، ان کی یہاں کے لیے طرف وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، یہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ مفتی محمد افضل صاحب کی کاوش اور کوشش ہے۔ ان کی جو طلب ہے اس مدرسے کے لیے اور جو فکریں ہیں اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا، طلبہ عزیز کو وہاں حاصل میں پڑھانا کہ یہاں بھی ان کے دیکھ بھال کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگوں کی جو مثال ہے، ہماری اور آپ کی، تمام انسانوں کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ سونا اور چاندی کے جو کان ہوتے ہیں، خزانوں کے جو کان ہوتے ہیں، ان جیسی ہماری مثال ہے، آپ کی مثال ہے۔ یہاں انسان کو مشبہ قرار دیا گیا ہے اور سونا اور چاندی کے کان کو مشبہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ آخر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ انسان کو جو سونا اور چاند کے کان سے تشبیہ دی گئی اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ تو بہت ساری ہے، لیکن علامہ طیبی علیہ الرحمہ نے شرح طیبی میں ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے، ایک عجیب وجہ تشبیہ بیان کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح سونا اور چاندی کی کان ہوتی ہے اور کان سے جو سونا برآمد ہوتا ہے، چاندی کے ٹکڑے برآمد ہوتے ہیں، وہ قابل استعمال نہیں ہوتے، ان پر ادوار گزرتے ہیں، بڑی محنتیں کی جاتی ہیں۔ وہ جس وقت وہ کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کو کارآمد بنانے کے لیے، قابل استعمال بنانے کے لیے آپ کو بڑی مشقت کرنی ہوتی ہے۔
सुनार उसको आग की भट्टी में जलाता है, उसको अपनी हथौड़ी से कूटता है, पीटता है और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ फिर कहीं जाकर वो गले की जीनत बनती है, हाथों की जीनत बनता है वो सोना, इसी तरह बाजे बनते हैं और फिर जाके वो मार्केट में आता है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। यही इंसान जब अपने माँ के पेट से पैदा होता है, न वो बोलना जानता है, न पढ़ना जानता है, वो मदरसे में आता है, अलिफ बा से भी वाकिफ नहीं होता है, लेकिन उनके असातिज़ा मदरसे वाले उन पर कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, शबो रोज उनके पीछे लगे रहते हैं और उन पर इंतहाई जुद्दोजहद से काम लेते हैं और जब जाकर कहीं वो तलबा आपके सामने पेश होते हैं, उन तलबा से पूछिएगा जो तलबा आपके सामने यहाँ आए थे, वो तलबा जिस वक्त इस मदरसे में दाखिला उन्होंने लिया था, क्या वो इस तरह पढ़ना जानते थे? क्या वो तकरीर करना जानते थे? क्या वो कुरान पढ़ना जानते थे? हरगिज नहीं। जिस तरह एक सोना और चांदी पर मेहनत की जाती है जब जाके वो काबिल इस्तेमाल होता है, इसी तरह इन तलबाए अजीज पर मेहनत की जाती है। इनका साथीज़ा नींदों को कुर्बान करते हैं, खाना पीना खाया तो ठीक, वरना ऐसे ही इस पर मेहनत करते रहते हैं, तब जाके तलबा आपके सामने पेश होते हैं। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जामिया को, इस मदरसे को खूब तरक्कियां से नवाजे, इसकी तमाम ज़रूरियात को अपने गैब के खजाने से मुकम्मल फरमाए। आखिर में एक बात मैं आज करता हूँ, और यहाँ ये जो अवाम बैठी हुई है, आज माशाअल्लाह इन्होंने इन तलबाए अजीज को सुना और तकरीबन 4 तलबा हैं जो तलबा आज उन्होंने एक नशिस्त में कलाम पाक सुनाया है, उनके दस्तार फजीलत उनको पहनाई जाएगी। मेरा एक सवाल है यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताइए, आपने अपने तलबा को यहाँ भेजा, आपने तलबा को यहाँ पढ़ाने दाखिल कर दिया, इन्होंने अपना काम क्या है नहीं किया है? मदरसे वालों ने अपना काम क्या है नहीं किया? तलबा को बनाया नहीं बनाया है? बनाया है, अच्छा बनाया है। जब इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने तलबा को बना दिया, आपने जो काम इनके लिए पेश किया था इन्होंने उसको बखूबी निभाया, बखूबी सरअंजाम दिया। बस आपसे गुजारिश ये है कि जब इन्होंने अपना काम कर दिया तो अब आप अपना काम कीजिएगा। आपका काम क्या है? आपका काम ये है, आप इनके इस मदरसे के जिम्मेदार से कहिए कि मुफ्ती साहब आप बस पढ़ाइएगा, मौलाना कामिल साहब आप बस मदरसे को संभालिएगा, इंशाअल्लाह बाकी काम हमारा है, हम इस मदरसे की कफालत करेंगे, हम आपको खाने और पीने से बेनियाज करेंगे, खाना हमारी तरफ से होगा, असातिज़ा की तनख्वाह हमारी तरफ से होंगी, मस्जिद और मदरसे की जरूरियात को हम पूरा करेंगे, बस आप पढ़ाते रहिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मेरी गुजारिश है इस बस्ती वालों से, यहाँ जो तशरीफ फरमा है, आपका एक मदरसा है, आप मुकम्मल इसका ख्याल फरमाएं, हर एतबार से तलबा का, मदरसे की तमाम जरूरियात का। अब ये मस्जिद आपके सामने है, इसमें खिड़कियां नहीं है, आप देख लीजिएगा, खिड़कियां नहीं है, इसका रंग रोगन नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ आप हजरात से, उम्मीद करता हूँ और ये इल्तिजा करता हूँ कि आप हजरात इसको दिल पे लीजिएगा। यहाँ की खिड़कियां हैं, यहाँ का रंग रोगन है, और भी बहुत सारी जरूरियात हैं, आप दिल पे लेकर इस काम को कीजिएगा, अल्लाह आपको बड़ा अजर देगा। बस इन्हीं बातों पर बात खत्म करता हूँ। आमीन।